So mark your attendance now. Then I'm going to mute all of you. Okay. എന്താണ് ഹർഷാൽ and Sayak, Hania Fatima, Muhammad Rizwan, please turn on your video. Rizwan എന്താണ് രണ്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മോനെ? മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ ഒരു ഒന്നുണ്ട്, then Vivo 1820 ഒന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. എന്താണ് ഒന്നില് കിട്ടാത്തപ്പോ വേറെ ഇതിൽ നോക്കിയതാണോ? ആണോ റിസ്വാൻ? അത് എന്റെ കിട്ടുന്നില്ല മിസ്. എന്നിട്ട് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, then take your textbook. We will learn how to write A, B, C, D, E and F. അത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? A, B, C എന്താണ്? Okay, take the page number 12. Okay, your first letter A, B എന്നുള്ള പേജ് എടുത്തോളൂ. ഫസ്റ്റ് പേജ് 12, അതായത് നമ്മൾ A, B സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പേജ്. Okay, page number 12. എന്താണ് മോനെ? Page number 12. 1, 2. A for apple, A for ant, അതൊക്കെയുള്ള പേജ് ഇല്ലേ? ആ പേജാണ് എടുക്കേണ്ടത്. Okay, are you ready? Yes. Okay, അഫിയ, നവമി രണ്ടുപേരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ. So now we will learn the words starting with A, B, C, D, E and F. Once again, we are going to study the words starting with the A, B, C, D, etc. Okay. Then look at your textbook. Janki, can you read the first page and the first letters? First page, words starting with the A. Can you read? A for apple. Okay. A for apple. Okay. A for yes. A for X. Okay, very good. Okay, Mole, enough. Okay, enough, Janagi. A for apple, arrow and X. Okay, 4 words are given here: apple, arrow and X. Then next, B. Hania Fatima, can you read? A for Okay, മോളെ ഒന്ന് കൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോളെ. Okay, B. Okay, B for bird. Okay. B for balloon. B for bat. B for ball. B for cat. Boy. Okay, very good. So B for bird, bat, balloon, ball, boy. Okay, these are the words starting with the B. Then again, Sayak, can you read the word starting with the C? To your next page, page number 14. C. Please unmute. Okay. Sayak,
I can't hear you. Okay. 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 C for cap, cup, carrot, cake, cat. 5 words are there. C for cap, cup, carrot, cake, and cat. Then, Naomi, can you read the word starting with letter D? Unmute ചെയ്തേ മോളെ. Unmute ചെയ്തേ Naomi. Okay. Okay. D for apple. D for Ant. മാം നവമി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പൊ നവമിക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അറിയില്ല, വേർഡ്സ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. നവമി ഇന്ന് രാവിലെയുള്ള ക്ലാസ്സിലല്ലേ ഇല്ലാതിരുന്നുള്ളൂ? ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്. D for Apple. D for drum, dog, duck. Look at your book. Look at your textbook. Huh? Where is your textbook? മാം നവമിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല. Textbook കിട്ടിയിട്ടില്ലേ നവമി? D for drum, dog, duck. D. Letter D. D for drum, dog, and duck. A for apple, ant, arrow, axe. And then next B. B for bird, bat, balloon, ball, and boy. Next C. C for cap, cup, carrot, cake, and cat. Then D. Drum, dog, duck. Okay. Then take the next page. Read and write E and F. E. Letter E and F. Okay. Then Afia. Okay, E for Mona. elephant. Okay. Engine. Egg. Okay. Okay. E for elephant, engine, egg. Okay. E for elephant, engine, egg. 3 words are given there. Then next F. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? E and F ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. So E, engine, elephant, egg. F for then Gayatri. Can you read that? E elephant. F. I told you read F. E engine. F. F. Okay. F. F flower. F fish. F ox. F fan. Okay. Listen. F for flower, fox, fish, and fan. So we are studied from A to F. Words and how to write A to F. അല്ലേ? Capital and small letter. നമ്മൾ capital smallും A to F വരെ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക, എങ്ങനെയാണ് വേർഡ്സ് വായിക്കുക, ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ദെൻ നിങ്ങൾ ലെറ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഫ് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യാ? ഫിൽ ഇ ആൻഡ് എഫ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇയും എഫും കൂടെ എവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാ. നൗമി ലിസൺ ഹിയർ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാ? നോട്ട്ബുക്കിൽ റൈറ്റ് ഇ ആൻഡ് എഫ്. Okay.
A, B, C, D. We already write the 4 letters and then നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള E and F കണ്ടല്ലോ, പേജിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ കേർവ്സും ദെൻ ലെറ്റേഴ്സും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആ സ്ട്രോക്ക് വരച്ചിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക, ദെൻ ലെറ്റേഴ്സും അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുക്കുക. Draw lines to match the letters. Color the tree green and color the mangoes yellow. Okay, it's an activity just for a fun. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താണ് പഠിക്കാനുണ്ട്, അതിൽ ദെൻ കളർ ചെയ്യാനുമുണ്ട്. സോ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാ, take your pencils and match the letters. ഈ ലെറ്റേഴ്സിനെ മാച്ച് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത്. കളർ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആവുമ്പോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കളർ ചെയ്താൽ മതി. കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, മാക്സിമം ക്രയോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഈ സ്കെച്ച് പെൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ മറ്റുള്ള പേജസിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ക്രയോൺസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, സ്കെച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. Draw lines to match the letters and color the tree green. What is the color of this tree? Leaves of the tree is green. So color the tree green. മരത്തിന്റെ ഇലകൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, ഗ്രീൻ. ഗ്രീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പച്ച അല്ലെ, പച്ച നിറം നമ്മളവിടെ കൊടുക്കണം. ദെൻ കളർ ദ മാംഗോസ് യെല്ലോ. എല്ലാ മാങ്ങയും എന്താണ്, നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് അല്ലെ, പഴുത്ത മാമ്പഴമാണ്. സോ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, യെല്ലോ കളറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ കളർ ദ മാംഗോസ് യെല്ലോ. Draw lines to match the letters. Color the tree green and color the mangoes yellow. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ആ മരത്തിന് കളർ ചെയ്യാ, മാംഗോസിനും കളർ കൊടുക്കുക. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ലെറ്റേഴ്സ് വരച്ച് മാച്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. A, then match with B. B ലെറ്റർ എങ്ങോട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം, താഴെയുള്ള ബിയും ഇവിടെ മുകളിലുള്ള ബിയും നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാം. ചെയ്തോ? എത്ര പേര് ചെയ്തു? ഗായത്രി ചെയ്തോ മോളെ? ചെയ്തിട്ടില്ലേ? പിന്നെ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മിസ്സിനോട്? ഏത് കളറാണ് മിസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മള് ഈ ട്രീ കണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഈ മാംഗോ ഒക്കെ ഉള്ള ഇതിന്റെ ഇലകൾ കണ്ടോ, ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുക, പച്ച നിറം കൊടുക്കുക ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട. ദെൻ ഈ മാംഗോസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടോ, ഒരു മാംഗോക്ക് യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടോ. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാംഗോസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യെല്ലോ കളറും കൊടുക്കണം, ഇവിടെ മുഴുവൻ ഗ്രീൻ കളറും കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ലെറ്റേഴ്സിനെ വരച്ചിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. Can you see this? ഇവിടെ A, this is A and here is a small letter A. ഇവിടെ താഴെ ഒരു A ഉണ്ട്, മുകളിലും ഒരു A ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതവിടെ ഓൾറെഡി അവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then next one ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Here is B. B ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. So here is also a B. ഇവിടെ ഒരു B ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു B ഉണ്ട്. So draw a line with this B to that B. Okay, ഈ ബിയിൽ നിന്ന് ആ ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ലൈൻ വരച്ച് മാച്ച് ചെയ്യാം. ചെയ്തോ? മുഹമ്മദ് സയാൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് മോനെ. ജാനകി ചെയ്തോ മോളെ? ഓക്കെ ഓക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ, ഗുഡ് ഗേൾ. ഓക്കെ, ദെൻ റിഷാൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് മോനെ, ഗുഡ്. ദെൻ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഒരു B to B, C to C, D to D, E, F. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ. സ്മോൾ ലെറ്റർ A to സ്മോൾ ലെറ്റർ F. ഇത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. സ്മോൾ ലെറ്റർ A തൊട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ F വരെയാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന് കളർ കൂടെ ചെയ്യണം ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. കേട്ടോ? കേട്ടോ ജാനകി? കളർ ചെയ്യണം കേട്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, കളർ ചെയ്താൽ മതിയേ. നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് കളർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കുക. ഹിയർ ഈസ് എ റൈം. ജസ്റ്റ് റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു റൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Mary had a little lamb. It's a Mary's lamb. What do you mean by lamb? Lamb. Can you see this? Naomi, look at here. Please turn on your video and look at this. This here. It's a poem about Mary and her lamb. Okay. What do you mean by lamb? Did you see a lamb? എന്താണ് ലാംബ്? ലാംബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എന്താണ് ലാംബ് എന്ന്? ആർക്കറിയാൻ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, കുറെ പേർക്ക് അറിയാലോ. എല്ലാരും കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടേ. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് സയാൻ, അഫിയ, റിസ്വാൻ, റിഷാൻ, എല്ലാരെയും മിസ് കണ്ടു. സായക്ക് എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഓക്കെ, ചെമ്മരിയാട് എന്നാ മുഹമ്മദ് സയാൻ പറയുന്നേ. ആഫിയ, എന്താണ് ലാംബ്? ആടിന്റെ കുട്ടി. ആ, ആട്ടുംകുട്ടിയാണ് അല്ലേ? ആട്ടുംകുട്ടിയാണ്. സോ റിസ്വാൻ എന്താ പറയുന്നത്? റിസ്വാൻ, എന്താണ് ലാംബ്? ആടാണോ ആട്ടുകുട്ടിയാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ? ആണോ? ദെൻ റിഷാൻ എന്താ പറയുന്നത്? റിഷാൻ, വാട്ട്സ് ലാംബ്? ആട്ടുംകുട്ടി അല്ലേ? ദെൻ ഫാത്തിമ, എന്താണ് മോളെ ലാംബ്? ആട്ടുംകുട്ടി. ഓക്കെ, ഗായത്രി, എന്താണ് ലാംബ്? ആട്ടുംകുട്ടി. ആട്ടുംകുട്ടിയാണ്. സോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ലാംബ് ആട്ടുംകുട്ടിയാണ് എന്നാണ്. കേട്ടോ? കേട്ടോ മുഹമ്മദ് സയാൻ? ആട്ടുംകുട്ടിയാണ്. സോ മേരി had a little lamb. Mary's lamb. മേരിയുടെ ആട്ടുംകുട്ടി. How many of you have a lamb? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ lamb നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന് പറ ഗായത്രി. ഓക്കെ, 3 പേരുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗായത്രിയുടെ വീട്ടില് 3 ആട്ടുംകുട്ടി ഉണ്ട്. റിസ്വാന്റെ അടുത്തുണ്ടോ? ഓക്കെ, 2 പശു ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ മാനവിന്റെ അടുത്തുണ്ടോ? മാനവ്, do you have a lamb? Yes or no? No. Okay. Okay, then അഫിയ, അഫിയയുടെ അടുത്തുണ്ടോ? അഫിയ, എന്താണ് മോളെ? ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അഫിയയുടെ ഫാദറിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? സോ ജാനകി, ജാനകിയുടെ അടുത്തുണ്ടോ ലാം? ജാനകി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ലാംബിനെ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആട്ടുംകുട്ടീനെ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഇല്ല, കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ നോക്കാം നമുക്കല്ലേ. നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം അല്ലേ? മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാംബിന്റെ. സോ നോക്കാം നമുക്ക്.
നോക്കാം. Can you hear? ആരാണ് മിസ്സിന്റെ സ്ക്രീനിൽ വരയ്ക്കുന്നത്? മിസ് സ്ക്രീൻ ഓൺ ആക്കേണ്ട താമസമാണല്ലോ. സ്ക്രീനിൽ വരച്ചു കൂട്ടരുതേ. സോ wait. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. This is Mary and her little lamb. Okay, ഇതാണ് മേരിയും മേരിയുടെ ലിറ്റിൽ ലാമ്പും അല്ലേ? Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see the lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near. Why does the lamb love Mary so, love Mary so, love Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cry. Why Mary loves the lamb, you know, the lamb, you know, the lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know? The teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്താണിത്? കണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്? ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് മേരി ആൻഡ് ഹർ ലിറ്റിൽ ലാംബ്. മേരിക്ക് എന്തുണ്ട്? ലിറ്റിൽ ലാംബ്, ഒരു ചെറിയ ആട്ടുംകുട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാംബ്. മേരിക്ക് എന്താണ്? ഒരു ചെറിയ ആട്ടുംകുട്ടി ഉണ്ട്. മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാംബ്, ഇറ്റ്സ് ഫ്ലീസ് വാസ് വൈറ്റ് ആസ് സ്നോ. അതിന്റെ രോമങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നല്ല വെളുത്തിട്ടാണ് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? സ്നോ പോലെയാണല്ലേ? മഞ്ഞു പോലെ അത്രയും വെളുത്ത കുറേ രോമങ്ങളൊക്കെ അതിനുണ്ട്. സോ മേരി എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും, ആൻഡ് എവ്രിവെയർ ദാറ്റ് മേരി വെന്റ്, മേരി എവിടെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലും ആരും കൂടെ പോവും? ഈ ലാമ്പും കൂടെ പോവും അല്ലേ? മേരി എവിടെ പോയാലും ഈ ആട്ടുംകുട്ടിയും കൂടെ പോകും. ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ അതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറെ ലൈൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു. മേരി പോകുമ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ട് പോവും? സ്കൂളിലോട്ട് പോവും. മേരിയുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം അത് സ്കൂളിൽ പോയി. ടീച്ചർ അതിനെ പറഞ്ഞു വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ? മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാംബ്, ലിറ്റിൽ ലാംബ്, ലിറ്റിൽ ലാംബ്. മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാംബ്, its fleece was white as snow. അതിന്റെ
ഫ്ലീസ് അല്ലേ, അതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ എന്താണ് മഞ്ഞ് പോലെയുള്ള നല്ല വെളുത്ത രോമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ആൻഡ് എവ്രിവെയർ ദാറ്റ് മേരി വെന്റ്, മേരി എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. എന്തായാലും ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയും കൂടെ പോകും. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാറില്ലേ? അത് വരാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റും ലാമ്പും ഡോഗും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാറുണ്ടല്ലേ. സോ അതാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഈ റൈമിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് റൈമൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. എന്താണ്? Look at your textbook. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ. എന്താണ്? മേരി എവിടെ പോവാണെങ്കിലും ആര് പോവും? ഈ ആട്ടുംകുട്ടി അതിന്റെ കൂടെ പോവും. സോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് അല്ലെ, മേരിയും അതിന്റെ ആട്ടുംകുട്ടിയും. ഇഷ്ടായോ ഈ റൈമ്? ഇഷ്ടായോ? ഒരു തവണ കൂടി കാണണോ? വേണോ? ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു തവണ കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ടൈമും ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആവാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ മറന്നു പോയത് എന്തൊക്കെയാണ് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന്. ഇതിന് കളർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇത് കളർ ചെയ്യുക, E and F എഴുതുക. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് E and F. ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദ വീഡിയോ വൺസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ മിസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. ആ വീഡിയോ കൂടെ ഒരു തവണ കൂടെ കണ്ടിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see the lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near.
ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. Then Miss wind up ചെയ്യണേ. Okay. Okay, tata. See you in the next class. Don't forget to write E and F. Okay. Once again, ആരെങ്കിലും attendance മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ? Attendance മാർക്ക് ചെയ്യണേ.